మరి సన్నయ్య రాజశేఖర్ గారు రండి రండి రండి, కుంభాభిషేకం అవుతున్నది, దయచేసి రండి. ఓం త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్ మహాదేవాయ నమః. భవే భవేనాది భవే భవస్య నమోద్భవాయ నమః. వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమః భద్రాయ నమః కాలాయ నమః కల్పకరణాయ నమః బలాయ నమో బలవికలాయ నమో బలప్రమథనాయ నమః సర్వభూతదమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమః. అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్. పసుపు తీసుకో, గంధం అవసరం. మీ మనసు ఎందుకు కొంచెం జరిగే స్వామి ఆ కాకు గిన్నె चलो अंदर पच्चीस रमेश समीचीन మన నాగనట్ర హయగ్రీవారాధన కరోతి ప్రతిదిన. అమ్మ వదిలేరా, దూరం ఉంటావేమో. నమస్కారం. అన్వేష్ రా అందరు స్వామి उत्तर नक्षत्र जातकने अभिषेक प्रियने श्री स्वामी
स्मानुमतिर्मन्यते राधे रागा प्रसिनी वालीजनीति प्रजास्वेव प्रजादासु गुप्त्वा धातारं करोति प्रैवतेन वापयत्यन्वेवाधिष्ठापयति वेदा एव निर्मवेद्ग्रामकामश्छन्दागुं श्रीदेविनाश्छन्दागुं श्रीवखुर्वै ग्रामश्छन्दोभिरेवास्मै ग्राममवरुन्धे मध्यतो धातारं करोति मध्यत एवैनं ग्रामस्य प्रजास्वेव प्राणाद्रादित्यवृद्धसिप्रवृद्धसीत्याः मिथुनकाय समूरोहो नीरोहो नीत्याः प्रदान्तेव सर्वोदवेशसरोधि वसिष्ठविधीत्याः प्रतिष्ठित इंद्रेण देवेन प्रतनाजया मित्रैष्टुभेन छन्दसेन्द्रेण छन्दसा पञ्चदशेन स्तोमेन बृहदासाम्ना षट्कारेण वज्रेण सहजां विश्वेभिर्देवेभिः प्रतनाजया विदागिने छन्दसा सप्तदशेन स्तोमेन ओम ये देवादिग्नहनो दिग्नहपृथिव्यामध्यासदे अग्निर्मादेभ्यो रक्षुर्गच्छेम सुभृतो वदिग् स्वाहा रात्रीणां भागो युवयोग्योऽस्ति नागगृह्णानासुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवस्वाहा ये देवादिग्नहनो यज्ञमशपृथिव्यामध्यासदे अग्निर्मादेभ्यो रक्षुर्गच्छेम सुभृतो वदिग् स्वाहा ये देवादिग्नहनो यज्ञमशपृथिव्यामध्यासदे अग्निर्मादेभ्यो रक्षुर्गच्छेम सुभृतो वदिग् स्वाहा आगन्ममित्रावरुणावरेण्या रात्रीणां भागो युवयोग्योऽस्ति नागगृह्णानासुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवस्वाहा ये देवादिग्नमुषोऽन्तरिक्षे नादरे वायुमादेभ्यो ये देवादिग्नमुषोऽन्तरिक्षे नादरे वायुमादेभ्यो रक्षुर्गच्छेम सुकृतो वदिग् स्वाहा रात्रि सवितर्ते वजानीरन्दरा द्यावा पृथिवी वियन्ति गृहैः सर्वैः प्रदयान्मुद्रैर्गोरुहाणास्परनारदागुं स्वाहा ओम ये देवादिग्नहनो ये देवादिग्नमुषो दिव्यध्यासदे सूर्यमादेभ्यो रक्षुर्गच्छेम सुकृतो वदिग् स्वाहा ये देवादिग्नहन पृथिव्यामध्यासदे अन्तरिक्षे दिव्या हेमानेव लोकास्तीर्त्वा सगहस्तपशुसुवर्गं लोकमेन्द्रपदेशोमेने दानाद्देवदानाश्च यज्ञश्चक्रान्त्याग्नेयं पञ्चकपालमुदवसानि यन्निर्भवे रग्निस्वर्मा देवतापाङ्गो यज्ञो देवदाश्चैवेद्यावरुन्धेहादित्रो वा अग्निर्गादित्रछन्दास्तच्छन्दसाभ्यर्थीति निपञ्चकपालं करोत्यष्टाकपालचार्यो चाक्षरागादित्रीगादित्रो दीर्घादित्रछन्दास्वेनैवेन छन्दसामर्थ्येनि रङ्ग्यौर्याज्यानुवाक्ये भगपाङ्गो लिग्धस्ते नैव यज्ञान्ये स्वाहा
अहं परस्तादहमवस्तादहं ज्योतिषामिनमोहवारा निरन्तरिच्छन्द्रमे पिता भूतः मम सूर्यमुपजितो ददर्शाहं भूयात्तमसमानाना विस्वाहा ओम अयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भुवाजनो वसन्तः प्राणाजनो गायत्री वा सन्ती गायत्री गायत्रं गायत्राविभागुषुभागुषो त्रिवृत्तिवृतो रसन्तरगोरसन्तरात् वसिष्ठऋषि प्रदा कलिगृहीतजा सुदा प्राणगृह्णामि प्रदाभ्य स्वाहा जमरो विमगं मनं विष्णो मानस कृष्णकृष्णे कृष्णभद्रनादं पर्यामो ओम कल्याणात् पंचदशं पंचदिशाभ्यो भरद्वाजं प्रजापति गृहीतजान्वया मनोहरं प्रजाभ्यस्वाहा पश्चात् विश्वविदास्तस्य दक्षिणवैश्वविदधं पुरुषाणिदाक्षुराणि जगदे वारुषे जगत्यारक्षमुदक्षमात् शुक्रशुक्रात् सप्तदशसप्तदशात् वैरूपं वैरूपा विश्वामित्रऋषि प्रजापति गृहीतजातया चिक्षगृह्णामि प्रजाभ्यस्वाहा उपरि मदिस्सीमा मादेः मुन्दो वाच्याजनः पङ्क्तिरोहि नन्दी पङ्क्यै निधनमन्निधनमदाग्रेणाग्रेणात्रिनवत्रैस्त्रिमुषौ त्रिनवत्रैस्त्रिमुषाभ्यागुंशाक्वरैवने शाक्वरैवदाभ्यां विश्वकर्मऋषि प्रजापतिर्हीनजातजावाकं गृह्णामि प्रजाभ्य स्वाहा अयमुष्यप्रदे मयुरोहोता यज्ञाजनीयते प्रसौनयोरभिवृतोषणीवात्वेति विद्मना स्वाहा देवो जीवाणवे मुखस्वाहा जाजास्वापदे भजन्नाभापृथिव्यासि जातवे लोनिधि मज्ञग्ने हव्याजगोढवे स्वाहा विश्वे विक्रमेकधनेरोर्णावृन्नं प्रथमसि देवोन् रञ्जितं कृतवन्तकोदरिस्त्रे विद्यल्लय यजमानाय साधु स्वाहा ॐ सीतहो तस्मो लोके चिकित्ताक्षारया विघ्नोषितश्रियोनो देवाभिर्देवान् हविषायुधास्कृष्णे बृहद्दिनमाने वजोधा स्वाहा योदाहो दृशतनिर्दास्तशोधि दिवागुणोत्लक्षदक्षः मन्दूरस्ममुनः परस्पास्मं वस्यावृषभं प्रणेता अन्ये दोमस्य नस्तने तनो नाम प्रयुच्छन्ति यद्बोधि गोपा स्वाहा पृथ्वीजनयमं यज्ञं विमिक्षतां विभृतान् नौभरीमभि स्वाहा तमत्पादध्यं ऋषपुत्रये देवथर्पणः रुद्राणं पुरन्दरं स्वाहा ओम उदब्रुवन्विजन्तबौदग्निर्वृत्रहाजनि धनञ्जयोरणे स्वाहा प्रदेवं देववीनजे भररावसुवित्तमम् आस्वेयो नो निशीदतु स्वाहा अग्निनाग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्विवा हव्यवाद्युपास्य स्वाहा तन्मर्जयन्त सुक्रतुं पुरोजावानमादिषु स्वेषु क्षयेषु वाजयन्तु स्वाहा देवा स्वाहा हरिः ओम्
आम हेलो हेलो अग्निंगोकं प्रणीमहे होरां विश्ववेदं अस्ते यज्ञस्य सुप्रभु स्वाहा ओम तद्रुद्राय प्रचेतसे मेघुष्वनाय विद्यसे ओजे सन्तमं हृदे स्वाहा ओम नाम्यागस्व समेते विश्वस्व मुष्टियं भवावादस्य सन्नते स्वाहा ओम नाम्यागस्व समेते विश्वस्व मुष्टियं भवावादस्य सन्नते स्वाहा ओम नाम्यागस्व समेते विश्वस्व मुष्टियं भवावादस्य सन्नते स्वाहा ओम नाम्यागस्व समेते विश्वस्व मुष्टियं संगते स्वाहा ओम अप्सुमे सोमो अग्रे दन्तकृष्णान् भेदा अग्निं विष्णुं भगवान् विष्णुभेदी स्वाहा ओम गौरी माय सर्वान् सत्यवती द्वैती सादृश्वती श्रावती नवती भूषी सहस्राक्षरा परमेभ्यो स्वाहा ओम अग्निर्मो धातुरपदपदे पुदिकायं अपारमेवाग्निसिंह 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 स्वाहा ओम स्वर्णापुरिभवान् क्षरानिवेहनि उत्थान सर्वसम्पदा स्वाहा ओम क्षेत्रस्वपतिनामयं भेदेन्द्रराक्षि स्वाहा ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रजाग्ने विष्टापूर्णे समुद्ररेखामञ्चा स्वाहा ओम प्रजाग्ने विष्टापूर्णे समुद्ररेखामञ्चा ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रजाग्ने विष्टापूर्णे समुद्ररेखामञ्चा ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं मुदस्तादृशी मतस्तुल्यो वेदनावः सबुद्धिना उपमानस्य रक्षा स्वाहा ओम ब्रह्म ओम इंद्रं वो विश्वस्वविहानहेलनेका अस्मानमस्वदेव स्वाहा ओम स्कन्दे नियते लवन्ते नियतरूपे अनियोयासि विश्वाहिमाया अधिष्ठावो भद्रादे पूजन्यहायोस्ति स्वाहा ओम शुक्रन्ते अन्यत्य रतन्ते अन्यत्विषरूपे अनियोयासि विश्वाहिमाया अधिष्ठावो भद्रादे पूजन्यहायोस्ति स्वाहा ओम शुक्रन्ते अन्यत्य रतन्ते अन्यत्विषरूपे अनियोयासि विश्वाहिमाया अधिष्ठावो भद्रादे पूजन्यहायोस्ति स्वाहा शुक्रन्ते अन्यत्य अन्यत्विषरूपे अनियोयासि विश्वाहिमाया अधिष्ठावो भद्रादे पूजन्यहायोस्ति स्वाहा माधुराविं भवति महर्षं नक्षत्रा परंतर जलसागर देव स्वाहा ओम देवाय ओम विधासाज्याय विभुष्टुष्या तव प्रणीते तव प्रणीते तव सूर्य मंडल वासन्ते भवेस्तु यज्ञा स्वाहा ओम समग्र छन्दस्तु भूया संवादो आत्रा स्वाहा
सम्मादो वाक्यरवामसुधस्वाहा ओम समग्रग्निभिस्करच्छन्नस्तवधूर्यः संवादोरात्रवावस्तुधस्वाहा ओम समग्रग्निभिस्करच्छन्नस्तवधूर्यः संवादोरात्रवामसुधस्वाहा समग्रग्निभिस्करच्छन्नस्तवधूर्यः संवादोरात्रवावस्तुधस्वाहा ओम नमाज सोमकुं दुर्जयमाज दुहुदाभिः यमकुंभयज्ञो गच्छत्युक्तितो उदत्प्रणपात्राणि स्नानानि कृत्वा विस्रस्य पवित्रेण त्रिप्रोक्ष्य అట్లా కాదు ఉంచదు ఉంచితే నీళ్ళు మనకి రాదు జంతు చేతులు పవిత్రేణ త్రిప్రోక్ష్య ఇట్లా అన్న ఇక్కడ పెట్టే పవిత్రం పవిత్ర పూర్ణపాత్రేణాయ పూర్ణపాత్రమాదాయ అది తప్పు అదే రా అంటే మనకు వచ్చింది తప్పని చెప్తున్నాం हस्तयोरङ्गष्ठोपनिष्ठिकाभ्याम् उदगग्रे गृहीत्वा प्राचीस्तृपूया శివమంత్రంలో వ్యాపారం మధ్య పెట్టి పెన్ను శివమంత్రతో వ్యాకారం సర్వతో బిలమపి సమాహారం ఇగో మూలయుద్ధండం జుహోమగ్రేరంతరత అది అందరూ ముట్టుకోండి ఆచమ్య ప్రాణానాయమ్య కేశవాయ స్వాహ నారాయణాయ స్వాహ మాధవాయ స్వాహ గోవిందాయ నమః తీసే విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః వృషికేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః అనిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః అధోక్షజాయ నమః నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయే నమః శ్రీ నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః అందరూ కూడా ప్రాణాయామం చేయండి ప్రణవస్య పరబ్రహ్మణుడే రైట్ సైడ్ మీకు రైట్ సైడ్ ఇంకొకరు చూసిన పని లేదు కుడి తోడ పెట్టుకోండి శుభాభ్యాం శుభే చోబ్రహ్మూర్తే అత్ర పృథివ్యాం జంబూద్వీపే దండకారణ్యే దేశే గోదావర్యాః దక్షిణే తీరే శాలివాహనశకే బౌద్ధావతారే రామక్షేత్రే అస్మిన్ వర్తమాన పారమార్థిక చాంద్రమానేన స్వస్తి శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శిశిరతో ఫాల్గుణ మాఘమాసే కృష్ణపక్షే అధ్యతితో ద్వితీయాయాం భార్గవవాసరే శుభవాసరే విష్ణు నక్షత్ర విష్ణుయోగ విష్ణుకరణ ఏవం గుణ విశేష విశిష్టాయాం శుభోద్భవస్య శ్రీనివాస నామధేస్య లక్ష్మీ నామ్న్యాః పల్లికొండ వంశోద్భవస్య అనిల్ నామధేస్య కావ్యా నామ్న్యాః సహ కుటుంబానాం బండారి వంశోద్భవస్య పద్మా నరేంద్ర గౌడ్ నామధేస్య పద్మా నామ్న్యాః ధర్మపత్ని సమేతస్య సహ కుటుంబానాం ముప్పెడ వంశోద్భవస్య లింబాద్రి స్వామి నామధేస్య సహ కుటుంబానాం వన్నెల గోత్రోద్భవస్య ప్రదీప్ కుమార్ ప్రదీప్ కుమార్ నామధేస్య స్వాతి నామ్న్యాః సహ కుటుంబానాం లింబాద్రి ఝాన్సీ లక్ష్మి భార్య స్వరూపానామ్న్యాః సహ కుటుంబానాం కొండ వంశోద్భవస్య శ్రీనివాస్ నామధేస్య మీరా అమ్మ మీ పేరు చెప్పు మాధవి నామ్న్యాః సహ కుటుంబానాం వర్ష పర్స గోత్రోద్భవస్య రత్నయ నామధేస్య విజయలక్ష్మీ నామ్న్యాః సహ కుటుంబానాం యజ్ఞాల గోత్రోద్భవస్య గోవర్ధన్ నామధేస్య వరలక్ష్మీ నామ్న్యాః సరే సహ కుటుంబానాం ఏనుగుల గోత్రోద్భవస్య రామరెడ్డి నామధేస్య స్వాతి నామ్న్యాః సహ కుటుంబానాం అన్న మీ గోత్రం చెప్పిండు రామగిరి రమేష్ ఇంకెవరైనా పూర్వక జన్మరాశి వశాత్ నామ నక్షత్ర పూర్వక నామరాశి వశాత్ అంగగ్రహ మహోత్పాతక దుస్వప్న దుశ్శకున వశాత్ యో దోష సమజని తత్తతు దోష పరిహార ద్వారా ఉత్తమ శుభ పుణ్య అవాప్తి అర్థం యథాశక్తి లక్ష్మి గణపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ధర్మశాస్త్ర
ప్రతిష్టాపన మహోత్సవ అంగత్వేన కుంభాభిషేక ఉత్సవ అంగత్వేన మమ జాతకరీత్యా ఆదిత్యాది నవానాం గ్రహాణం అత్యంత ఆనుకూల్యత ఫల సిద్ధ్యర్థం ఆదిత్యాది నవగ్రహ సహిత విహిత హోమం బ్రాహ్మణ ముఖేన కారయిష్యే. మీ ఆడవాళ్ళంతా కూడా అక్షింతలు మీ భర్తలకు ఇచ్చేయండి. మీరేం చేయాలి, కొద్దిగా నీళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళ చేతిలో వేయండి. అన్ని చోట్ల కలశం ఉంది, అందులో ఆకు కూడా ఉంది, తామలపాకు తీసుకోండి, లేకపోతే వేసేయండి. నీళ్ళు ఉంటే మీరు నీళ్ళు విడిచిపెట్టేయండి. భార్యలు భర్తల చేతిలో నీళ్ళు వేయాలి. నీళ్ళు విడిచిందా? ఆదో నిర్విఘ్న పరిసమాప్త్యర్థం అన్న కలశ పూజ మన వాళ్ళ చేయండి. విష్ణు కలశ పూజ అన్న మీరు చేసేయండి, తర్వాత వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు చేసేస్తారు. మీరు దండం పెట్టుకోండి. నైవేద్యం పెట్టండి. నైవేద్యం సమర్పయామి. ప్రోక్ష ప్రషిచ్యాం సత్వం త్వరితేన ప్రషిచ్యామి. ప్రాణాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ, వ్యానాయ స్వాహ, ఉదానాయ స్వాహ, సమానాయ స్వాహ. బ్రహ్మణే నమః. నీరాజనం సమర్పయామి. దక్షిణ వస్త్రం అంటే వస్త్రం పెట్టండి, దక్షిణ పెట్టి దండం పెట్టుకొని మంగళహారతి పళ్ళెం పెట్టుకొని హారతి ఇవ్వండి. ఓం శ్రియే జాతశ్రియ నిర్యాయ శ్రీం వయో చరితృభ్యో దదాతి శ్రీం వసానామృతత్మాజన్ భవన్ సత్యాసామిదామిద్రౌ శ్రియ ఏవైనం తత్శ్రియమా దదాతి. నీరాజనం సమర్పయామి. ప్రార్థనా నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. చేతిలో అక్షతలు పెట్టుకుని అందరు చెప్పండి. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా కార్యం మే సిద్ధిమాయాతు ప్రసన్నే త్వయి దాతరి విఘ్నాని నాశమాయాంతు సర్వాణి సురనాయక. గౌరమ్మ మీద అక్షతలేండమ్మా చెప్పండి. దేవేంద్రాణి నమస్తుభ్యం దేవేంద్ర ప్రియ భామిని. వివాహం భాగ్యం ఆరోగ్యం. పెండి కానీ పిల్లలు ఉంటే కన్ను పిల్లలు ఉంటే లగ్గం కానీ మంచి పిల్లలతో ప్రార్థన చేసుకొని వివాహం భాగ్యం ఆరోగ్యం పుత్రలాభంచ దేహిమే. పెళ్ళైనోడు మాకు షష్ఠ పూర్తి చేసుకునే భాగ్యం దేవుడి అని ప్రార్థన చేస్తాం. సరేనా? ఇప్పుడు భూమికి నమస్కారం చేసుకోండి. సముద్ర వసనయ దేవి పర్వతస్థన మండలే విష్ణు పత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శ క్షమస్వమే. మీ ముందున్నటువంటి తల్లిదండ్రుల మనసా నమస్కారం చేసుకోండి. మాతృభ్యో నమః పితృభ్యో నమః. మీ ముందున్న గురువు గారికి నాకు ఇక్కడ బ్రాహ్మణులందరికీ నమస్కారం చేసుకోండి. సర్వేభ్యో దేవేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నమో నమః. ఇక ముందు కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. కంకణం కట్టుకోండి అమ్మా. గణపతికి దాకివ్వండి, కంకణం కట్టుకోండి. కట్టుకున్నారా? చేసినట్టు చేయండి. మంచిగా పక్కండి. చేస్తారా రోజు? ఒట్టు చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది, చేయని వాళ్ళు ఎంతమంది? చేయవా? ఎప్పుడు? ప్రొద్దున ఒకసారి. ఏనండి అక్కయ్య అందరు వింటున్నారు, వదినమ్మలు చెల్లెమ్మలు. ఏం చేయాలి మొగడికి? కాళ్ళకు. అంటే దీని కారణం ఏంటంటే మనకు కొన్ని శక్తులు ఉంటాయి. ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. చెప్పండి అమ్మ, వినాలి అందరూ. ఇది ధర్మం. ఎక్కడికి వస్తే నీళ్లు గుంజుకుంటుంది? చెట్టు కొమ్మకు వస్తే నీళ్లు గుంజుకుంటుందా? వేరుకు వస్తేనా? వేరు కోయాలి. ఆ వేరు అంటే ఏంటిది? వృక్షాలకు ఒక పేరు. వృక్షాలకు ఏం పేరు తెలుసా? పాదప అని పేరు. అందరు చెప్పండి. చెట్లకు ఏం పేర్లు? వేర్లను సంస్కృతంలో ఏమని పిలుస్తారు? పాదముల చేత నీళ్లను తాగుతుంది చెట్టు. చేతులు అంటే ఈ కొమ్మలు అన్నట్టు. అట్లా మరి అట్లనే మనిషి కూడా పాదప. ఎందుకంటే భార్య ఇచ్చే పుణ్యం భర్తకు లభించాలంటే భర్త తల మీద చేతి పెడితే పుణ్యం రాదు. ఎక్కడ ముట్టాలామే? పాదాలను ముట్టి ఆ దేవుడు ద్వారా మనకు అందించినటువంటి పుణ్యాన్ని భగవంతాయనకు ముట్టని నమస్కారం చేసినప్పుడు ఆమె విశేషమైనటువంటి ఒక మంచిని కోరుకున్నట్టు భర్త గురించి. మరల పడితే భర్త ఆయుష్ తగ్గుతుంది. కోపంతో చూసినాం అనుకోండి, ఒకసారి ఇట్లా గౌరవం కనిపిస్తారు. ఒక్కసారి చూసినాం అనుకో భర్తను, ఒకరోజు ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది. అంత డేంజర్ ఉన్న ధర్మశాస్త్రం, అంత సూక్ష్మంగా. పేరు పెట్టి పిలిచినా తగ్గిపోతుంది. అందుకు ఏమే అనాలి, వసే అనాలి. ఆయన కూడా ఏమే పోరి అనాలి ప్రేమతోటి. అట్లున్నది. పేరు పెట్టి పిలుచుకోవద్దు. కొడుకుని కూడా అరే అనాలి. ఇవన్నీ ధర్మశాస్త్రం చెప్పింది. మనమేం కావాలని అందరి ముందట డిఆర్ లేకపోతే సురేష్ అందరి ముందు నవీన్ ఇట్రా అను. అట్లా పిచ్చి పిచ్చి పిల్లలు ఏమండి ఏ లేకపోతే చూపు అని ఇట్లా ఏదైనా ఒకటి. అరే కోపంకి రాకుండామ్మా అనే చెప్తుంది. ఆ విధంగా ధర్మశాస్త్రం చెప్పింది. మరి భర్త పుణ్యాన్ని ఎట్లు ఇవ్వాలి? ఆమె కాళ్ళ మీద నీళ్లు వస్తే రాదు. అది విధానం. తల మీద చేతి పెడితే వేస్తారు. అందుకొరకు మీరందరూ నా ప్రవచనం విన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు తెల్లారు లేవగానే ఏం చేస్తారు? మీరు భర్త పాదాలను బట్టి ఒకసారి నమస్కారం. పూజ కన్నా ముందు ఒకసారి, పూజ తర్వాత
తురుకోళ్ళు 5 సార్లు నమాజ్ చేసినట్టు 5 సార్లు మొక్కాలి భర్తకు. అయితేనే అదంటారు కదా 5వ తరం అంటారు కదా, ఆ పంచ సిద్ధులు కలుగుతాయి. ఎన్నిసార్లు నమస్కారం చేయాలి రోజుకు? రాత్రి వండకన్నా ముందు, భోజనం కన్నా ముందు ఒకసారి భర్త ఆజ్ఞ తీసుకొని వీళ్ళు 5 సార్లు కూడా మిమ్మల్ని ఆశీర్వాదం చేయాలి. ఇచ్చిన ముక్కినప్పుడల్లా తులం బంగారం పెట్టాలి. ఏం చేయాలి? అర్థమైందమ్మా? జై శ్రీరామ్. అందరు మంచి ఇప్పుడు మొక్కండి, భక్తి శ్రద్ధలతో ఒకసారి ఇట్లా మొక్కండి. మీరు కూడా ఆశీర్వాదం చేయండి. ఇంక హోమంలో కూర్చుంటున్నారు కాబట్టి సిగ్గుపడకుండా బనియన్ తీసేయండి. గోన బనియన్ తీసేయండి, బనియన్ తీసేయండి. బని అనేది గంతే. అందరు తీసిన ఒక్కసారి వాద్యం వాయించండి, అగ్ని స్థాపన అవుతుంది. ఓం దుష్టో అగ్నిస్తృష్ట పవనన్నా నువ్వు ఇట్లా సాహసాలు చేస్తే నన్ను ఎవ్వడు వెళ్ళాలి. ఇక పవనన్న కావాలని నేను ఇంకేం చెప్పాలి? నేను చెప్పు. చేతికి అంటిందంటే ఎట్లా? వద్దు, అట్లా వద్దు, సాహసాలు వద్దు ప్లీజ్. ఆరోగ్యం ముఖ్యం. ఓం దుష్టోదమోగ్నిస్తృష్టగ్ని ప్రతిష్టాపనే యోగా. ఓం దుష్టోదమో నాతిర్ద్రోణ ఇమన్నో విశ్వానుషాండ్ల గోత్ర మేషారుడ మేషధ్వజ అగ్నింతర్గత భారతీయ ముఖ్య ప్రాణ హే హరణి ప్రతిప్రశ్నామ స్వామిన్ మమ సముఖో వరదో భవ పరియక్షణం పరిసమోహనం పరిస్తరణం పరిస్థేర్యాం. ఓం విశ్వానరాయ విద్మహే లాలీలాయ ధీమహి తన్నాగ్నిః ప్రచోదయాత్. 8 నక్షత్ర వేద పురోహితులు. ఓం విశ్వానరాయ జాతవేద సింధున్న నామ దురితాదివర్షయాజ్ఞాత్రవన్న మనసా కరుణ. అమ్మ పూలు పెట్టండి అక్కడ ఉంటే. అగ్నియత్రవన్న మనసా కరుణాస్మాకం బోధ్యవితా కరుణాం విశ్వానుగా కిరణామన్యా మానవమర్త్యం మర్త్యోజోహ భీమి జాతా వేదవేషో అస్మాసు దేహి ప్రజాభిరగ్న్యామృతత్వమస్య యస్మై త్వం సుకృతే జాతవేద ఉలోకమగ్రే కృణవస్యోనుమశ్వరం సుపుత్రం వీరవంతం ఓమంతం రేమ్నాశదే స్వస్తి. ఓం శృభంలో ఒకసారి శుక్ష్వాలు ఒకసారి అగ్నికి సంస్కారం చేయండి, స్పర్శ చేయండి అగ్నికి. ఇది ఇది సహేవాగ్నో ప్రతాప్య. ఒకసారి ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వరి 4 సార్లు నెయ్యి వేసుకోండి ప్రధానం దాంట్లో. ఓం భగవత్ ప్రీతి ప్రధానం, హిందూ ధర్మ సంరక్షణ రెండవది. మూడవది ఏంటిది? అభిష్ట సిద్ధి. ఇది ఒకటి చేసుకోండి. మూడోది ఏంటి? బ్రాహ్మణుల్ని రక్షించడము. రెండో మాటలు లేదు. 4 ఆలయాలు, లింబాద్రి స్వామి ఆలయం, తర్వాత ఈ అయ్యప్పది, తర్వాత ఇంకా నందీశ్వర ఆలయం. ఎన్ని చోట్ల ఎంతమంది బ్రాహ్మణులు మా భీమగల్ ఎప్పుడు చూసిన కుంకుమార్చన నడుస్తూనే ఉండే. ఒకసారి తీసుకువెళ్దాం. చక్కగా మీరందరూ ధర్మ మార్గంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు దండం పెట్టు. జయ శ్రీ. ఇప్పుడు ఇంత ముందు ప్రారంభం చేసుకున్నాం. మీరు మైక్ పట్టుకొని చేయండి. ఈ కార్యక్రమం చేసిన ఆ గణపతికి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆ గణపతి యొక్క స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం కలగాలి కాబట్టి ఆ గణపతి హోమంతో మొదలు. అందుకని మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఏమున్నాయో అవి తీసుకొని గణపతయే నమః అనుకుంటూ వేయండి. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్ నోతిభిः శ్రీరసాదనగ్ః స్వాహా. ఓం గణానా స్వాహ అన్నప్పుడు మాత్రమే వెయ్యాలి. ఇంకొక విషయం, ఒక చిన్న విషయం, ఎప్పుడు హోమం చేసినా సరే ఈ పైన ఉండేటువంటి వాటిని పైన మేఖలాలు అంటారు అన్నమాట. ఆ మేఖలాల్లో రాక్షసులు ఉంటారు. అందుకని మీరు బయట వేస్తే అది లోపల ద్రవ్యానికి వెళ్ళదు, అంటే అగ్నిదేవుడికి వెళ్ళదు. ఆ మేఖలాల మీద వేస్తే రాక్షసులు తీసుకుంటారు. రాక్షసులు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? వాళ్ళకి బలం వస్తుంది. వాళ్ళకి బలం వస్తే ఏమవుతుంది? దేవతలకి బలం తగ్గుతుంది. మనం ఈ హోమాలు, ఈ యజ్ఞాలు ఇవన్నీ ఎందుకు చేసేది? ఒకనొక సందర్భంలో ఏమీ లేకపోతే, అంటే మనకి వర్షం పడాలి. ఎట్లా పడాలి? బలం రావాలి. దేవతలకి బలం వస్తే వర్షం పడుతుంది. దేవతలకు బలం రావాలి అంటే
ध्यानं समर्पयामि आवाहयामासनं पदयोः पाद्यं मध्यवर्गं मुखे आचमनीयं नीतवेणे हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीयं शुद्धं स्नानं वस्त्रं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि नैवेद्यं मंगल लक्ष्मी श्री सरस्वती प्रेम मेरा దేవుడు మొదలుపడు అమ్మ కింద హరణ భగవాన్ అనంత భవ్య స్వరూప భగవంత మహారని భవ భయ హరణ భగవాన్ అనంత శేష శయన శంకర చక్రధరణ గరుడవాయుగ రమణ నారదాది ముని వందిత జనన భవ భక్తలోల శ్రిత జన పరిపాలక భాగ్య సుభరణ సేవిత చరణ భువన పాలనింబగిరి జ్ఞానులైన గాని విజ్ఞానులైన గాని ఆనువంశిక వ్రత సువిధానులైన గాని నీ మాయామో మేమేయను భావంబికే నిండు గుండె తోడమ్మ నానా సంపత్తులకే పట్టుగొమ్మ శ్రీ కాళి శ్రీ లక్ష్మి శ్రీ సరస్వతి ప్రేమ మీర గై కొనుమా గురువు గారితో పాటు మొదలు భర్త భర్త ఆ తర్వాత భార్య ఓం గురుగారు మీరు మీరు లేస్తే వాళ్ళు ప్రదక్షిణ చేస్తారు तुम्हारा गाड़ी तुम्हारा नहीं तो मैं तो गाड़ी जो मन बोटल इंडिकेटर फोटो मोबाइल इंडिकेटर कैसा 160 रुपीस भारत बाहर फिट करा नहीं प्रोग्राम में साथ आज पना है ఎవరికి ఉన్న దగ్గరికి వాడండి వాగర్థావిక సంపృక్తౌ వాగదే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. ఈ మహాకుంభాభిషేకంలో భాగంగా మీరందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడితే కానీ ఒకళ్ళతోని కాదు, అవయవ శక్తి సముదాయ శక్తి బలీయసి. ఒక్కళ్ళకి ఎంత గట్టిగా ఉన్నా కూడా ఆ ఒక్కరితోని ఏది చేయడానికి లేదు సమాజంలో. కాబట్టి అవయవ శక్తే సముదాయ శక్తి బలీయసి. ఒక 100 మంది కలిసి కనుక మనం ఏదైనా కార్యాన్ని చేయడానికి సంకల్పం చేస్తే అది ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది. కాబట్టి మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో కొంతమంది ఎక్కువ సహాయ సహకారాలు అందించవచ్చు, కొంతమంది మరింత అందించవచ్చు, కొంతమందికి వారి శక్తి లేకుండా కనీసం ఏదో రకంగా సహాయ సహకారాలు అందించవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఈ దేవాలయంలో ఇంతటి మహాకుంభాభిషేక కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి మీ అందరికీ కూడా భగవంతుడు మనం సంపాదించేది కూడా మనం తీసుకెళ్ళి పరలోకే ధనం ధర్మ. కాబట్టి ఈ దేహాన్ని వదిలిపెట్టిన తర్వాత మనకు ధనం ఏమిటి అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంటే పరలోకే ధర్మ ఏవ ధనం భవతి. మనం చేసినటువంటి దానము ధర్మము మన నడవడిక ఇదంతా కూడా ఈ దేహాన్ని వదిలిపెట్టిన తర్వాత మనకు అక్కడ మీద ఒక బ్యాంక్ ఉంటుంది. అక్కడ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయో అక్కడ మీద కూడా ఒక బ్యాంక్ ఉంటుంది. శీలం సర్వత్వ వైధనం అంటే మన క్యారెక్టర్ ఇక్కడ అక్కడ పనిచేస్తుంది. అంటే సత్గుణములు చక్కగా ధర్మమైనటువంటి మార్గంలో జీవనాన్ని సాగిస్తూ ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా భగవంతుడు నీడలా ఉండి మనల్ని కాపాడతాడు. కాబట్టి మనం భగవంతుని కోరికలు అడగడం కాకుండా
అనుగ్రహించండి అని ఇప్పుడు ఆ భగవంతుని మనం ప్రార్థన చేయాలి. కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత హరిహరసుడు విష్ణుమూర్తి యొక్క సర్వశక్తులు, ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క సర్వశక్తులన్నింటినీ కూడా ఆ స్వామివారి దగ్గర ఉంటాయి. కాబట్టి ధర్మశాస్త్ర కాబట్టి వారి భక్తులం అందరూ కూడా ధర్మమైనటువంటి మార్గంలో నడిస్తే వారు సంతోషపడతారు. వారు సంతోషపడితే మనకు ఆయన యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. కాబట్టి ఈ రోజు మీరు భక్తి శ్రద్ధలతో అక్కడ యాక్షాలలో చేసినటువంటి గురుగారు చేసినటువంటి ఆ కార్యక్రమ ఫలితం అంతా కూడా మీరు ఏ కోరికలు కోరిక మీకు ఏది యోగ్యం భగవంతుడు మీకు ఏది ఇవ్వాలో అది మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుడు మిమ్మల్ని అనుగ్రహించాలి. ఎందుకంటే అగ్నిహోత్రుడు చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి చూడండి. అగ్ని శుచి ప్రథమ శుచి విప్ర శుచి కలి ఇవన్నీ కూడా అగ్నిహోత్రుడు యొక్క నామదే. అన్ని దేవతల్లో సర్వశ్రేష్ఠుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వారు అగ్నిహోత్రుడు. సూర్యుడు అగ్నిహోత్ర స్వరూపమే. ఏమంటారు వారు సూర్యుడు వెళ్ళిపోయే ముందు సూర్యుడు యొక్క ప్రకాశం అంతా కూడా అగ్నిహోత్రుడు వెళ్ళిపోయాడు. మరి సూర్యుడు రాగానే వారి శక్తినంతా కూడా తీసుకుంటాడు. కాబట్టి అగ్నిదేవుడు లేనటువంటి ప్రదేశం ఉండదు. నేను చూసారు అరణి మరిస్తే ఆ చెక్కలు వచ్చి అగ్ని పుట్టింది కదా. ఆ అగ్నిలోనే మనం హోమం చేసాం. 2 బండాలను రాత్రి చేస్తే అక్కడి నుంచి కూడా అగ్నిహోత్రుడు ఉన్నాడు. పూర్వకాలం అట్లా అగ్గి పెట్టలేదు కదా. 2 బండాలను రాత్రి చేసి తద్వారా వచ్చినటువంటి అగ్నిహోత్రులతో వాడు పాపం పండుకోవాలి. కాబట్టి అగ్నిహోత్రులకు సమర్పించినటువంటి ద్రవ్యం మనం దానికి ఖర్చు పెట్టినటువంటి డబ్బులు అదంతా కూడా మనం 10 రూపాయలు ఖర్చు పెడితే 100 రూపాయలు శుద్ధి అవుతాయి. మన శరీరం శుద్ధి కావాలంటే మన చదువు రాసుకుంటాం. మనం సంపాదించినటువంటి డబ్బు శుద్ధి కావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే దేవతా కార్యాలకు మనం కొంత ద్రవ్యాన్ని మనం వినియోగించినట్టయితే ఆ డబ్బు శుద్ధి అవుతుంది. ఎన్నో శుద్ధి కావాలనుకోండి మేము చదువు పెడతాము, దానికి షాంపూ వేరే అలగా ఉంటుంది. బంగారం శుద్ధి కావాలంటే దాన్ని అగ్నిహోత్రంలో వేయాలి. బట్టలు శుద్ధి కావాలంటే అదొక పదార్థం ఉంటుంది. ఒక్కొక్క పదార్థానికి ఒక్కొక్క పదార్థం చేత శుద్ధి అనేటువంటిది జరుగుతుంది. మనం 1 కోటి రూపాయలు సంపాదించాలంటే దాని కొంత భగవంతుని యొక్క కార్యానికి అనాథ శరణాలయం కానీ వేద పాఠశాలలు కానీ ఏదైనా చక్కని మంచి సేవా కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి సంస్థలకు మన ఆ 1 కోటి రూపాయల నుంచి ఎంతో కొంత ద్రవ్యాన్ని మనం సంపాదిస్తే ఈ 1 కోటి రూపాయలు కూడా శుద్ధి అవుతుంది. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఎంత ఖర్చు పెట్టినా కూడా అంతా మీ ద్రవ్యం అంతా కూడా పాత ద్రవ్యం కొత్త ద్రవ్యం అంతా కూడా శుద్ధి అయితే దాన్ని మనం తిట్టే దాని వల్ల దోషం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు కష్టపడేటువంటి సంపాదనలో ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టారు. అదంతా కూడా శుద్ధి అయ్యి మీ మనస్సులో ఏ కోరికలు ఉన్నా కూడా ఆ హరిహర శుద్ధుడైనటువంటి స్వామివారు ఆ కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్చే విధంగా మిమ్మల్ని మంచి ఆశీర్వదించాలి. మీరు మరింత ధర్మమైనటువంటి మార్గంలో మీ జీవనాన్ని సాధించాలి. ఆగవుతున్న చంద్రులు వస్తున్నా కూడా కూర్చొని భక్తిగా శ్రద్ధగా హోమాన్ని చేశారు. వారు చేయించినటువంటి సంస్కృత జ్ఞానం లేకుంటే మనం పౌరోహిత్యం చేయించడానికి ఏముండదు. అన్నీ కూడా మాటలే చెప్పాకు ప్రయోగం చేస్తారు. పాత్రలు పెట్టండి, అవి తీయండి, చుట్టూ తీపండి, నీళ్ళు పెట్టి అరగబెట్టండి, ఎంత కూడా సంస్కృతంలో ఉంటుంది. కరగబెట్టండి, కరిగినా కూడా మళ్ళీ కరగబెట్టండి, అంతా కూడా శ్రద్ధమే. సంస్కృతంలో అన్ని ముచ్చట్లే ఉంటాయి. కానీ సంస్కృత శ్రద్ధ జ్ఞానం లేకుంటే మనం ఏది చేయడానికి కుదరదు. కాబట్టి చక్కగా సంస్కృత శబ్దం చేయించారు. ఇక్కడికి కూడా మంచి మంచి పండితులు వచ్చారు. ఈ కార్యక్రమానికి అంతా శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతుంది. ఆ ఫలితం అంతా కూడా అందరికీ మీకు మాకు రాకుండా ఉండదు, మాకు రావాలి. భగవంతుని అందరికీ వచ్చి ఆ భగవంతుడు ఈ కష్టపడ్డ వాళ్ళందరికీ కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి ఆశీర్వచనాన్ని అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా ఆ స్వామి వారి తరఫున ఆశీర్వచనం. యువం వస్త్రాణి పీవసావసాధేర్గాః అవాదిరతమృతాని విశ్వత్తేన మిత్రావరుణా సచేతే. ఇంకా కొన్ని పండు తెప్పండి.
హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క అనుగ్రహం చేత హరిహర పుత్రుడైనటువంటి అయ్యప్ప స్వామి భీమ్గల్ గ్రామంలో ఇక్కడ నెలకొన్నారు. ఇక్కడ ప్రతిష్ట నిర్వహించి ఇప్పటికీ 13 సంవత్సరాలు సంపూర్ణమైంది. ఈ 13 సంవత్సరాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటి సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని స్వామివారికి మహాకుంభాభిషేక కార్యక్రమాన్ని అంగరంగ వైభవముగా సశాస్త్రీయంగా చక్కని విధానంలో ఇక్కడ భీమ్గల్ గ్రామంలో అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో మహాకుంభాభిషేక కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. ఆ కుంభాభిషేకం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు 2వ రోజు స్వామివారికి యజుర్వేద సంపూర్ణమైనటువంటి యజుర్వేద హవనం నడుస్తుంది. ఆ యజుర్వేద హవన ఫలితం అంతా కూడా మన ఈ ప్రాంతానికి అంతా అందుతుంది. ఈ ప్రాంతంలో నివసించేటువంటి సమస్త మానవాళికి అన్ని రకాల శుభాలు ఆ హరిహర పుత్రుడైనటువంటి అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహిస్తాడు. ఈరోజు 2వ రోజు మొదటి పూట కార్యక్రమాలన్నీ కూడా సంపూర్ణమయ్యాయి. సాయంత్రం ధాన్యాదివాసము, ఫల పుష్ప క్షయాధివాసాది ఇత్యాది కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. కళాన్యాస హోమములు, విశేషమైనటువంటి హవనముల చేత, విశేషమైనటువంటి పారాయణముల చేత ఇక్కడ ఈ ప్రాంతమంతా కూడా శోభిల్లుతూ ఉంది. ప్రస్తుతం భక్తులందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ దేవాలయానికి వేయించేసి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమాలలో మీరందరూ కూడా పాలు పంచుకొని ఆ హరిహర పుత్రుడైనటువంటి అయ్యప్ప స్వామి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారని మనసా వాచా కర్మణ ఆ భగవంతుని పాదాలను పట్టుకొని మీ అందరికీ కూడా తెలియపరుస్తూ ఉన్నాము. రేపు కుంభాభిషేకం, మహాకుంభాభిషేకము 1100 కలశముల చేత, సుగంధ ద్రవ్యముల చేత, విశేషమైనటువంటి పంచామృతముల చేత ఆ హరిహరపుత్రుడైనటువంటి అయ్యప్ప స్వామికి ఆ శిఖరానికి అన్నిటికీ కూడా విశేషమైనటువంటి కుంభాభిషేక కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ 13 సంవత్సరాలకు జరిగేటువంటి విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ 13 ఏళ్ళ దాకా రాదు. మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, మనం ఎక్కడ ఉంటామో తెలియదు. కాబట్టి ఇప్పుడు జరుగుతుంది, మన కళ్ళ ముందే జరుగుతుంది, మన గ్రామంలో జరుగుతుంది. కాబట్టి రేపు అందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో భక్తులందరూ కూడా పాల్గొని ఈ దేవాలయానికి వేయించేసి ఈ కార్యక్రమంలో తమ వంతు కృషి, తమ వంతు సహాయ సహకారములు అందించి ఇక్కడ అన్నప్రసాదన ఇక్కడ అందరికీ కూడా సమర్పిస్తూ ఉంటారు. ఆ అన్నప్రసాదాన్ని కూడా స్వీకరించి ఇంటికి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాను. 10 గంటల తర్వాత ఈ కుంభాభిషేక కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. 10:55 11 గంటల నుంచి దాదాపు ఆ 1100 కలశములన్నింటినీ కూడా అభిషేకిస్తూ ఉంటాము. చక్కని వేద మంత్రముల చేత ఈ మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని తిలకించి ఆ స్వామివారి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఆశీర్ అనుగ్రహములను పొందుతారని మనసా వాచా కర్మణ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతూ ఉన్నాము.